नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 9 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। महिला मानक मिला सुभद्रा टंका शीघ्र अकाउंट चेक करंतु। अन्यपटे राज्य सरकार तरफ आसी अनेक नुआ योजना। यह सहित प्रति महिला मानक पुणी मिल 2500 टंका लेखा दिल्ली सरकार घोषणा। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, एणिकी थाना को एतला दबाक गले पुलिस आपण को देवे चा एवं पानी। बदली सरकार, बदली नियम कानून, आउ दृढ़ होईची कार्यानुष्ठान। ठीक सेहीपरि एबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। पुलिस को मध्य कड़ा तागिद करिसंती। तेबे कोनोसी थाना को जदि आपण जीरो एफआईआर नै जाउचंती एवं सेठाकर थाना बाबू जदि आपणकर एफआईआर न ग्रहण करूचंती तेबे सेठाकर पुलिस को सस्पेंड कराजिबो बोली रोकठोक सुनाइचंती मुख्यमंत्री। एहा सहित एणिके समस्त थाना अधिकारी समस्त व्यक्ति मानक भल व्यवहार करने सहित थाना को गले कौन व्यक्ति को चा एवं पानी मध्य जोगाई देबे। परवर्ती खबर, अकाउंट को आसिला सुभद्रा टंका। गतकाली सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में सब हिताधिकारी मानक पठाई मुख्यमंत्री। तेबे द्वितीय किस्ती रे 5000 टंका लेखा मिली। गतकाली एकाथरे 1,64,00,000 हिताधिकारी मानकर खाता को 5000 टंका लेखा पठा जाइए। 5000 कोटी रु अधिक टंका पठा जाइए। शेष पर्याय रे सामिल होइतिबा हिताधिकारी मध्य द्वितीय किस्ती टंका पाइचंती बोली उपमुख्यमंत्री कहते। तेबे मोट आवेदनकारी संख्या 1,08,00,000 थिबा बेले मार्च 31 जाए आवेदन करिथिबा हिताधिकारी माननको सर्वे करी सामिल करिवे सरकार। परवर्ती खबर, गंजाम बासी को मुख्यमंत्री बड़ भेटी। गंजाम जिला पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ब्रह्मपुर ठारे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में 638,32,82,82,000 टंकार भेटी देइचंती। मुख्यमंत्री 492,80,00,000 टंका मूल्यर 30टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन मध्य करिसंती। यह सहित 445,42,70,000 टंकार 51टी प्रकल्पर शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री। यह कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, यह सहित प्रभाती परिड़ा, पूर्त एवं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, वाणिज्य परिवहन मंत्री विभूति जेना मध्य जोग देइथिले। परवर्ती खबर, एप्रिल 2 रु शिशु बाटिका हेब राज्य में। आसंता एप्रिल 2 तारिख राज्य में प्राथमिक विद्यालय गुड़िक खोलिब शिशु बाटिका श्रेणी। राज्य में 2025-26 शिक्षा वर्ष एठारे 5 वर्षर 6 वर्षर पिलामानंकर नाम लेखा सहित पाठपढ़ा आरंभ कराजिबो। एने प्रस्तुति एवं प्रक्रिया आरंभ करने को गणशिक्षा विभाग कमिश्नर शालिनी पंडित एक विज्ञप्ति जारी कर समस्त जिलापाल, अध्यक्ष एवं समग्र शिक्षा अधिकारी को निर्देश देइचंती। परवर्ती खबर, सरिला अनुभवंकर निर्बंध। आसंता 11 तारिख रे बाहाघर। सबु कल्पना जल्पनार अंत घटी। जागृति को विवाह करिवे ओलीवुड अभिनेता अनुभव महांती। गतकाली राज्य बाहर उभयंकर निर्बंध होइछि। आगरु मध्य मन मिसी थिला, एबे दुहे एकाठी हेबाको प्रतिश्रुतिबद्ध होइचंती। आसंता 11 तारिख रे अनुभव महांतींकर बाहाघर हेबो बोली मध्य सूचना रहिछि। यार भितर जागृति शुक्ला निजर सोशल मीडिया अकाउंट रे निर्बंधर 2टी फोटो शेयर करिसंती। निज बेस्ट फ्रेंड सहित निर्बंध करिथिबा पोस्ट रे से लिखिसंती। परवर्ती खबर, राज्य में बढ़ुची खरा, सकाळु स्कूल करने उष्टार दाबी। सारा राज्य में मार्च मास आरंभ असह्य ताती सांगक तापमात्रा वृद्धि पाइथिबारु स्कूल गुड़िक सकाळुआ करने ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ उष्टा पक्षरु साधारण संपादक रंजन कुमार दास एक विज्ञप्ति जारी करिसंती। सूचना थाउ कि सारा राज्य में मार्च मासरु एबे असंभाळ ताती अनुभव हेलाणी। दिनकु दिन रौद्रताप वृद्धि पाउचे। एथिपाई राज्यर समस्त स्कूल गुड़िक सकाळुआ क्लास को ओष्टा पक्षर दाबी होइछि। परवर्ती खबर, नंदनकानन को विश्वस्तरीय करने को आसिला मास्टर प्लान। नंदनकानन पाई आसुचे विश्वस्तरीय मास्टर प्लान। व्यवस्था भित्तिभूमि यह सहित सुविधार हेब नवकलेबर। एमिति व्यवस्था खंजा जीव। देश विदेशर पर्यटक मानकर एठारे भिड़ जमिब। एभली योजना करुचंती राज्य सरकार। नुआ सरकार आसिबा परे नंदनकानन पाई विश्वस्तरीय योजना करा जाउचे। जंगल एवं परिवेश विभाग एथिपाई अंतर्जातिक स्तर में
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ନନ୍ଦନକାନନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆକ୍ୱାରିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମାଟି ତଳେ ଏହି ଆକ୍ୱାରିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ। ଏହାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14ଟି ନୂଆ ଥାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାଠାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 14ଟି ନବନିର୍ମିତ ଥାନା ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମଲ ଏବଂ ସଦର ଥାନା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡ଼େନ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଙ୍କି ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଟାଉନ୍ ଥାନା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋରକୁଣ୍ଡା, ଏହା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଥାନାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେବା। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଜନୀନ ସେବାର ସୁଗମ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେଟା ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଏକ ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟାବଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଟାବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ସାର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଏଥି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜଧାନୀର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମେଟା ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନରୁ 3ଟି ଦୂରଗାମୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏହା ସହିତ ବିଶାଖାପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖାପାଟଣା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହିଭଳି ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାଟା ଆମର ଭୁଲ। ବିବାଦର ବୟାନ ଦେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ଆମର ଭୁଲ, ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି କହିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ। ସେ କହିଲେ, ଉତ୍କଳ କହିଲେ କେବଳ କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝାଏ। କୋଶଳ କି କଳିଙ୍ଗର ଜୟଗାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୟ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ମୋହନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା। 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ଥିଲେ। ଆଉ 9 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଆମ ସଫଳତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟିକେ ହଜମ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ମା' ମାନେ ପରିବାରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ଶକ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖଠାରୁ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ବା CAF ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପାଠପଢ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସିମ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥାଉ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ବଦଳିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୁଲ ବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଠକାମୀ, ସାଇବର ଅପରାଧ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି
ଏହି ସିମ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ। ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କରୁଛୁ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ। ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ବାମ କରିଡରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲ୍ ହ୍ୱେଲ୍ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ CDBLUCର 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ବାମପଟ ଡାଇକ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉପହାର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ 11 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୁଜରାଟର ନବସାରୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହେଲା। କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟାରେ 18 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶରେ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏବେ କନଫର୍ମ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 60ଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବାକୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜମି କିଣିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 2 ବିଘା ପ୍ରାୟ 5060 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାମ 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ସେଠାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହରିବଂଶ ରାୟ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲଟଟି ତିହୁରା ମାଞ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ସନ୍ଧାନ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଅଭିଯାନ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପାଣି ବରଫ ଆକାରରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏପରିକି ଏହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। 2023 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଧାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଗୁଟକା ଏବଂ ପାନ ମସଲା। ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଗୁଟକା ପାନ ମସଲା। ଏବେ ଗୁଟକା ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। ଏଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଏଣିକି 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହିତ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଏଣିକି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାନିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି
ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ଆଜି ଖେଳାଯିବ 2025 ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭେଟରାନ୍ ଭାରତ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 50 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଦମଦାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଯଦି ଆଜି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଉଛି ତେବେ ଭାରତକୁ $2.24 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ହେଉଛି 19.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଯେଉଁ ଦଳ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ $9.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।